Good morning, dear students. Myself, Mrs. Bhambre ma'am from SM Mission Junior College, Nandurbar. Students, in our last video, we have started a line-to-line explanation of the first lesson, that is 1.1 An Astrologer's Day. In the last video, we learned about the character sketch of an astrologer whose forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. He wore a saffron-colored turban around his head. How he sat under the tamarind tree and spread out all his equipments which were necessary for his business. After that, writer put the image of market in front of our eyes. Now, let's turn to the next paragraph. We also learned how astrologer was doing his work with guess. Actually, he was doing shrewd guesswork. Now, let's turn to the next paragraph. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. See, what happened? He had left his village without any previous thought or plan. Actually, he did not plan to leave his village. But as I told you at the beginning that something had happened in his life that he started the business of an astrologer. Not only that, but he left his own village also. He had left his village without any previous thought or plan. Suddenly, अगदी अचानकपणे त्याने त्याचं गाव सोडलं, घर सोडलं, सगळं सोडलं. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. See, conditional clause has been used here. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. जर तो तिथेच राहिला असता त्याच्या गावावरती, तर काय केलं असतं त्याने? त्याच्या फोरफादर्सचं म्हणजे त्याचा पिढीजात जो व्यवसाय आहे तो त्यांनी कंटिन्यू केलं असतं. पिढीजात कामं त्यांनी कंटिन्यू केली असती. मग कुठली कामं त्यात? नेमली टिलिंग द लँड, लिव्हिंग, मॅरिंग, छान लग्न केलं असतं, अँड रायपनिंग इन द कॉर्नफिल्ड अँड अँसेस्ट्रल होम. हे ना, हे सगळं त्याने केलं असतं. बट something had happened that he left the home suddenly. But that was not to be. But that did not happen. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. He had to leave the village, home, but he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. Means he could not stop in the near about area of the village. He raced long away. After long time, near about a couple of 100 miles. Means 200 miles away. तो घरापासून अगदी लांब आला होता. जवळपास 200 माइल्स लांब, 200 मैल इतका लांब तो घरापासून आला होता. त्याच्या गावापासून लांब आला होता. टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील, ॲज इफ अन ओशियन फ्लोर बिटवीन. ऑफकोर्स, एखादा व्यक्ती अचानक गाव सोडून पळून जातो, कुणालाही न सांगता घर सोडून निघून जातो, सगळ्या लोकांना सोडून निघून जातो. ही गोष्ट म्हणजे सगळ्या विलेजर्ससाठी कशी होती? आश्चर्यजनक होती, सरप्राइजिंग होती. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. See, he had a working analysis of mankind troubles.
आता तो हे जे द वर्क विच ही वॉज डुईंग कंटिन्युअसली, द वर्क ऑफ एन ॲस्ट्रॉलॉजर, द बिझनेस ऑफ एन ॲस्ट्रॉलॉजर, थ्रू दॅट he had a working analysis of mankind's trouble. He come to know about the real reason of man's troubles, and the main reasons are marriage, money, and the tangles of human ties. ही काही ठळक अशी कारणं आहेत की ज्यामुळे माणूस काय होतो, त्रस्त होतो. आणि हा अभ्यास त्याने पूर्ण केलाय, त्याच्याकडे जे कस्टमर यायचे, पूर्ण स्टडी करून तो जो व्यवसाय तो करतोय ॲस्ट्रॉलॉजरचा, स्टडी करून त्याला लक्षात आलं की लग्न, पैसा या काही ठळक गोष्टी आहेत ज्यातनं माणूस त्रस्त होतो, ज्यामुळे माणसाला त्रास होतो, प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, विच क्रिएट्स द प्रॉब्लेम इन हिज लाईफ. Long practice had sharpened his perception, and as I told you, the business he was doing that sharpened his perception, आणि त्यामुळे काय झाली, त्याची आकलन शक्ती ही अगदी शार्प झाली. Within 5 minutes he understood what was wrong. अगदी 5 मिनिटात त्याला कळतं की what was wrong, काय चुकीचं आहे. What has happened in the customer's life, कस्टमरच्या लाईफमध्ये काय झालंय, काय चाललंय, हे अगदी 5 मिनिटात त्याला कळतं. He charged 3 pice per question, म्हणजे त्याने प्रत्येक प्रश्नासाठी किती पैसे घ्यायचा, तो 3 पैसे. And never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. See, त्याची आयडिया काय होती बघा. First of all, he used to listen the customers near about for 10 minutes, and after 10 minutes he used to open his mouth. त्यानंतर तो त्याचं तोंड उघडायचं, मीन्स व्हॉट, त्यानंतर तो त्याचं मत मांडायचं. त्याआधी 10 मिनिटं तो कस्टमरला बोलू द्यायचा. वाय? बिकॉज दॅट प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डझन आन्सर्स अँड ॲडवाइसेस. म्हणजे त्याला पुढे कस्टमर्सच्या क्वेश्चन्सचे जे आन्सर्स द्यायचे किंवा ॲडवाईस द्यायचा जो आहे त्याला, त्यासाठी कस्टमर जे बोलतो ते 10 मिनिटात तो जे बोलतो ते स्टफ, इट्स अ काइंड ऑफ स्टफ, युजफुल स्टफ फॉर हिम, विच ही यूज टू यूज फॉर आन्सर्स. कशासाठी वापरायचं ते स्टफ, ते नॉलेज, तर त्याच कस्टमरला पुन्हा त्याच्याच प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी. मग when he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your own efforts. पहा, दिस इज कॉमन सेंटेन्स. अगदी तुम्ही कुठलाही ॲस्ट्रॉलॉजरला भेटलात किंवा कोणीही ॲस्ट्रॉलॉजर तुमच्या घरी आला, तुमच्या भाकीत सांगायला आला की हे सेंटेन्स कॉमन आहे. कुठलं? In many ways you are not getting the fullest results for your efforts. Means what? You are doing lots of efforts but you are not getting successful in your efforts. You are not getting successful in your work. Why? तुम्ही प्रयत्न खूप करताय पण तुमच्या प्रयत्नांना यश येत नाही. हे कॉमन सेंटेन्स आहे, अगदी प्रत्येक ॲस्ट्रॉलॉजरकडे तुम्हाला ऐकायला मिळेल. फर्स्ट सेंटेन्स. And 9 out of 10 were disposed to agree with him. आणि काय व्हायचं, त्याच्या या वाक्याला 10 पैकी 9 लोक तरी ॲग्री असायची. और ही क्वेश्चन, इज देअर एनी विमेन इन युअर फॅमिली? काय प्रश्न विचारायचा तो, की तुमच्या फॅमिलीमध्ये अशी कोणती विमेन आहे का? मे बी इवन अ डिस्टंट रिलेटिव्ह, जवळची नसेल, कोणीतरी डिस्टंट रिलेटिव्ह असेल, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू. अशी वुमन who is not well disposed towards you means what? Who does not behave properly with you, honestly with you, जी तुमच्याशी फार चांगली वागत नाही, अशी एखादी स्त्री तुमच्या फॅमिलीमध्ये आहे. मग ते डिस्टंट रिलेटिव्हमध्ये असेल तरीही अशी एखादी स्त्री आहे का, असं तो प्रश्न विचारतो. और ही गेव अन ॲनालिसिस ऑफ कॅरेक्टर्स, किंवा त्याचं कॅरेक्टर, मग तुमचा स्वभाव असा आहे, मग तुमचं हे असं आहे, तसं आहे. मग बघा काय सांगायचं तो, मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल्स आर ड्यू टू युअर नेचर. तुमच्या ज्या बरेचसे प्रॉब्लेम्स आहेत ते कशामुळे आहेत,
ड्यू टू युअर नेचर. मग तुमचं नेचर कसं आहे, तुमचा स्वभाव कसा आहे, तुम्हाला काय चालतं, तुम्ही कसे व्यक्ती आहात, तुम्हाला कशा व्यक्तींसोबत राहायला आवडतं वगैरे वगैरे बरेच गोष्टी ॲस्ट्रॉलॉजर सांगायला सुरुवात करतो. हाऊ कॅन यू बी अदरवाईज विथ सॅटर्न वेअर ही इज. आणि म्हणून तुमच्या राशीस्थानी काय आहे, शनी आहे असं तो म्हणतो. तुमच्या राशीस्थानी शनी असताना तुम्ही वेगळं काय करू शकतात. यू हॅव अन इम्पिच्युअस नेचर. इम्पिच्युअस मीन्स व्हॉट, उतावीळ, की तुम्ही कुठल्याही गोष्टीसाठी फार इगर असता, अतिउत्साही, अति उतावीळ आपण म्हणतो ना तसं. अँड अ रफ एक्सटेरियर. आणि कशा स्वभावाचे आहात तुम्ही, उग्र. बस अगदी 10 मिनिटात तो जो कस्टमर आहे 10 मिनिटात जे बोलतो त्यावरून हा स्वभावाची ओळख करतो आणि त्यानुसार तो त्याचं नेचर वगैरे कॅरेक्टर यावरती बोलायला सुरुवात करतो. अँड ऑफकोर्स कस्टमर्स बिलीव्ह ऑन हिम. कस्टमर्सचा सुद्धा त्याच्यावरती विश्वास बसतो. कस्टमर्स बिकम ॲग्री विथ सच स्टेटमेंट्स. दिस एंडियर्ड हिम टू देअर हार्ट्स इमिजिएटली. ऑफकोर्स काय होतं, दिस एंडियर्ड हिम टू देअर हार्ट्स. एंडियर्ड हिम मीन्स वॉट, मेड लाइकेबल. फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दॅट ही हॅज अ फॉरबिडिंग एक्सटेरियर. मग अगदी जास्त उग्र नाही, अगदी माइल्ड असेल पण तरीही त्याने सांगितलं की नाही त्या उग्र स्वभावाचा व्यक्ती आहे तो, तरीही वी बिलीव्ह ऑन हिम, है ना. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. See what happened? Now it's a time to pack up the business. The nuts vendor blew out his flare. त्याने काय केलं, नट वेंडरने त्याचा फ्लेअर ब्ल्यू आउट केला, म्हणजे त्याचं कंदील विझवला. अँड रोज टू गो होम. इट्स अ नाईट टाइम. This was a signal for astrologer to bundle up too. So, as we learned that astrologer was managing his business on the light of nut vendor's flare. And as he blew out his flare, it means that was a signal for astrologer too to bundle up his all equipments, his business. Since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. Why? Because it left him in the darkness. Of course, as the nuts vendor blew out his flare, there was a darkness. There was no light. तिथे प्रकाश नव्हता, त्याने त्याचा कंदील विझवला. एक्सेप्ट फॉर अ लिटल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाईट. अगदी काही किरणं होती ग्रीन लाईटची. विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेअर अँड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. कुठून तरी अशी ग्रीन कलरची किरणं येत होती. ऑफकोर्स आजूबाजूच्या कोणाचे शॉपचं किंवा कोणाच्या तरी कंदीलचा प्रकाश असेल आणि फक्त टच द ग्राउंड बिफोर हिम, फक्त त्याच्या समोर जे इक्विपमेंट्स होते तिथे ग्राउंडवरती कुठेतरी ती किरणं टच करत होती, तेवढा अगदी थोडासा प्रकाश होता. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag. See, what did he do? He picked up his cowrie shells, means his material which was useful for his business. त्याचं मटेरियल जे त्याच्या बिझनेससाठी महत्त्वाचं होतं. अँड पॅराफर्नेलिया. पॅराफर्नेलिया मीन्स व्हॉट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स युज्ड इन पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी ऑर personal profession. So there were so many things as we have seen in icebreakers. है ना, आपण आईसब्रेकर्स मध्ये बघितलंच की ॲस्ट्रॉलॉजरला कुठल्या वस्तूंची गरज असते. So he picked it up and was putting them back into his bag. तो हे सगळं मटेरियल पुन्हा त्याच्या बॅगमध्ये टाकत होता. And at the same time, what happened? When the green shaft of light was blotted out. Even that green shaft of light was also blotted out. That was also blew out. तो सुद्धा विझून गेला, तो सुद्धा पुसून टाकला. He looked up and saw a man standing before him. So, he looked up
As the shaft of green light was blotted out, he looked up and he saw a man standing before him. त्याच्या समोर त्याने एका व्यक्तीला बघितलं. He sensed a possible client. He thought that he can be my client. And see, said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." See, as he sensed that man may be my client, and he told that person that he was looking careworn, and it will do you good to sit down for a while and chat with me. He told him to sit down with him and to chat with him. The other grumbled. त्याने काय सांगितलं त्याला? की तू थोडा वेळ बैस खाली आणि माझ्यासोबत बोल. The other grumbled. Some reply vaguely. See, there was another person with that person. One more person was there. And the other grumbled some reply vaguely. And I would like to tell you that the other grumbled some reply. That other person means another important character of our story. That is Guru Nayak. आणि हा दुसरा व्यक्ती म्हणजे कोण? की आपल्या स्टोरीमधला इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर गुरुनायक. आता ही ग्रम्बल सम रिप्लाय वेगली. अगदी चिडून तो काहीतरी बोलला. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रेस्ड हिज इन्व्हिटेशन. पण व्हॉट हॅपन? द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रेस्ड हिज इन्व्हिटेशन. ॲस्ट्रॉलॉजरने अगदी आग्रहाने त्यांना पुन्हा पुन्हा बोलवलं. Whereupon the other thrust his palm under his nose. आणि म्हणून what happened? The other means who? गुरुनायक. Thrust his palm under his nose. आणि अगदी जोरात झटक्याने त्याचा हात, तळहात जो आहे, तळवा, त्याच्या चेहऱ्यासमोर धरला. आणि काय म्हटला? You call yourself an astrologer? तू स्वतःला ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतोस ना? मग बघ माझा हात. See. The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of life. Now see, the astrologer felt challenged. आणि जेव्हा तो व्यक्ती म्हणजे तो गुरुनायक, the other person असं म्हटला, you call yourself an astrologer? Just see my palm. And said, tilting the other's palm towards the green shaft. Tilting means what? Moving his palm towards the green shaft of light. जो थोडासा ग्रीन प्रकाश येत होता तिकडे त्याने तो त्याचा पाम सरकवला. To see the lines on his palm. Yours is nature. See, when astrologer started speaking about his nature, the other person interrupted and said, "Oh, stop that." जेव्हा तो बोलायला लागला त्याच्या नेचरविषयी, तेव्हा तो अदर पर्सन जो आहे, मीन्स तो गुरु नानक जो आहे, ही सेड, "ओ स्टॉप दॅट." मीन्स हे स्टॉप कर, हे नको काही सांगूस, तुला काय सांगायचं ते वेगळं सांग. द अदर सेड, "टेल मी समथिंग वर्थ वाईल." माझं नेचर कसं काय ते नको तू मला सांगूस. टेल मी समथिंग वर्थ वाईल, काहीतरी किमती महत्वाची गोष्ट मला सांग. आवर फ्रेंड फेल्ट piqued. Means what? Angry. Friend become very angry. I charge only 3 pies per question. काय म्हटला तो? की मी प्रत्येक क्वेश्चनचे किती पाईस घेतो, म्हणजे किती पैसे घेतो? 3 pies. And what do you get ought to be good enough for your money. आणि त्या 3 पैशात तुम्हाला मी योग्य तेच तुमचे पैसे सत्कारणी लागतील असंच काहीतरी चांगलं सांगेल. At this, the other withdrew his arm
टूक आउट अन आणा. तर आणा म्हणजे काय विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही 4 आणे ऐकले असतील. 4 आणे म्हणजे किती पैसे असतात? 25 पैसे. मग 1 आणा म्हणजे किती? 6 पैशाचा 1 आणा असायचा. आणि पूर्वी आण्यावरती पैशांवरती हिशोब असायचा. आज आपण रुपये बघतो, पण तो जो कालावधी होता, मी आधीच तुम्हाला सांगितलं की ही जी स्टोरी आहे ही कधीची आहे? ब्रिटिशकालीन, त्यावेळीची ही स्टोरी आहे. आणि त्यावेळी जो हिशोब असायचा तो आण्यावरती असायचा, पैशांवरती असायचा. मग त्याने 1 आणा काढला आपल्या खिशातून अँड फ्लंग इट आउट टू हिम, आणि त्याच्या समोर ठेवला. कुणाच्या? ॲस्ट्रोलॉजरच्या. सेईंग, आणि काय म्हटला? आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क. इफ आय प्रूव्ह यू आर if I prove you are bluffing, you must return that Anna to me with interest. काय म्हणतो तो? की I am going to ask you some questions now, and if I prove you are bluffing means what? You are fraud person. हे जर मी प्रूव्ह करून दिलं, you must return that Anna to me. तुला तो आणा परत करायचा आहे जो मी तुला आता दिला. त्याने 1 आणा टाकला, तो पण कसा? विथ इंटरेस्ट. त्या आण्यावरती काय द्यायचंय मला? व्याज द्यायचंय, असं तो म्हटला. कोण? गुरुनायक, अदर पर्सन. सी व्हॉट वॉज द रिप्लाय ऑफ एन ॲस्ट्रोलॉजर. इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव्ह मी 5 रुपीज? ओके, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू, आय एम रेडी टू गिव्ह यू your Anna back with your interest if you prove me fraud person. But if you find my answers satisfactory, if I give you satisfactory answers, satisfactory advice, will you give me 5 rupees? Astrologer asked to Guru Nayak, that other person. He said no. Okay. Then, or will you give me 8 annas? Okay, don't give me 5 rupees. At least will you give me 8 annas? मग 8 आणे देशील का? है ना? All right. Provided you give me twice as much if you are wrong. काय म्हटला तो? All right. ठीक आहे. Provided you give me twice as much if you are wrong. आणि जर तू wrong असशील तर तू मला किती देशील? त्याच्या दुप्पट पैसे परत करशील. सेड द स्ट्रेंजर. असं कोण म्हटला? तो स्ट्रेंजर म्हटला. ओके. दिस पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड. म्हणजे काय पॅक्ट झाली? तो पॅक्ट म्हणजे काय? करार. हा करार झाला त्यांच्यामध्ये. कुठला करार? की जर तो ॲस्ट्रोलॉजर त्या कस्टमरच्या प्रत्येक प्रश्नाचं सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर देईल तर तो कस्टमर त्याला 8 आणे देईल. ओके. आणि जर ते आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी नसेल तर तो ॲस्ट्रोलॉजर त्याच्या दुप्पट पैसे कस्टमरला परत करेल. दिस पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटल फर्दर आर्ग्युमेंट. यानंतरही थोडंसं आर्ग्युमेंट झाला, वादविवाद झाला. अँड द पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड. तो करार शेवटी दोघांमध्ये झाला. सो फ्रेंड्स, स्टुडंट्स, इन दिस व्हिडिओ वी लर्न about the business of an astrologer, how he used to run his business, है ना, and how other person, that is important character of our story, Guru Nayak enter in the story. तो कसा एंटर करतो स्टोरी मध्ये ते आपण बघितलं. In our next video we will learn the next part of the story. Stay home, stay safe.